Rahmatullahi wa barakatuhu. Dear children, now time for us to have a look at part 2 of the paper. First, let's do test number 14 and then test number 16. Later, let's try other questions. Test number 14. Write on one of the following. கீழ் வருவனவற்றில் ஒன்றை பற்றி எழுதணும். Use about 100 words. கிட்டத்தட்ட 100 சொற்கள் பாவிக்கணும். A. Your English teacher asked you to read some English storybooks. உங்களோட இங்கிலீஷ் டீச்சர் உங்ககிட்ட கேட்டிருக்கு கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் ஸ்டோரி புக்ஸ் வாசிக்க சொல்லி. After the exam. அவனோட எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரைட் அ லெட்டர் எழுதுங்க ஒரு கடிதம் டு த மேனேஜர் ஆஃப் த லேக் ஹவுஸ் புக் ஷாப் கொலம்போ. அதுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதணும் மேனேஜருக்கு. ஆஸ்கிங் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் தகவலை கேட்டு அபவுட் த புக்ஸ் ஃபார் சில்ட்ரன் பிள்ளைகளுக்கான புத்தகங்களை பற்றி கேட்டு. ஆஸ்க் ஃபார் த ஃபாலோவிங் இன்ஃபர்மேஷன் கீழ் வரும் தகவலை கேட்கணும். நம்பர் 1. The titles of the books available. கிடைக்கக்கூடிய புத்தகங்களின் titles பெயர்கள். The prices and discounts. விலைகளும் விலை கழிவுகளும். If any ஏதாவது இருந்தால். Mode of payment. பணம் செலுத்துகிற முறை. Mode of delivery. எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய முறை. Delivery விநியோகிக்கிற முறை. Delivery. Now look at this model answer. The manager, Lake House Bookshop, Colombo. About this, இதுக்கு மேல you have to write your address first. Below that, you have to put the date. First, your address. Below that, put the date. உங்க address போடுங்க, அதுக்கு கீழே date போடுங்க. Leave a line or line விட்டு the manager this address. First, writer's address எழுதுற ஆள்ட. Sender's address அனுப்புற ஆள்ட address. Below that, put the date. Below that, receiver's address பெறக்கூடிய ஆள்ட address. The address of the person you are writing to. நீங்க யாருக்கு லெட்டரை போடுறோ எழுதுறோ அவரோட அட்ரஸ். Below that, leave a line. After that, dear sir or madam, comma, put the title, heading. Request, வேண்டுகோள், to obtain, பெற்றுக்கொள்ள, books for children, பிள்ளைகளுக்காக புத்தகங்களை பெற்றுக்கொள்ள. I would like, நான் விரும்புகிறேன், to bring to your kind attention. உங்களுடைய கவனத்துக்கு நான் கொண்டு வர விரும்புகிறேன். அன்பான கவனத்துக்கு கொண்டு வர விரும்புகிறேன். That I am a grade 11 student. நான் ஒரு grade 11 மாணவர் of Sri Nishanga Mahavidyalaya of Kandawala, Yakkala. And our English teacher has advised us, எங்களுக்கு advice பண்ணியிருக்கிறார், புத்திமதி சொல்லியிருக்கிறார், to read some English storybooks. English storybooks வாசிக்குமாறு. In order to improve our language skills. எங்களுடைய மொழித்திறன்களை improve பண்ண, enhance கூட்டிக்கொள்ள. In order to improve கூட்டிக்கொள்வதற்காக வேண்டி. After the examக்கு அப்புறம் புத்தகங்களை வாசிக்க. She says, அவ சொல்றா, the more we read, நாங்க வாசிக்கிற மட்டுக்கு, the faster we can improve our writing skills. அந்த அளவுக்கு வேகமாக எங்களுக்கு எங்களுடைய எழுத்து திறன்களை வளர்த்துக் கொள்ள முடியும்.
I would be much obliged, நான் மிக நன்றியுடையவனாக இருப்பேன், if you could kindly give me, எனக்கு கொடுக்க முடியும் என்றால், the following information, கீழ்வரும் தகவல்களை, so that, எனவே, it could possibly be helpful, அது எனக்கு உதவக்கூடியதாக இருக்கலாம், for me, எனக்கு, to choose, தெரிவு செய்ய, the best books, the most conducive books, ஆக பொருத்தமான புத்தகங்களை, at the cheapest, lowest prices, ஆக குறைந்த விலைகளில், looking forward to a favorable reply, ஒரு சாதகமான பதிலை எதிர்பார்த்தவனாக, as soon as possible, எவ்வளவு சீக்கிரமா சாத்தியமோ அவ்வளவு சீக்கிரமாக, கீழே leave a line, yours sincerely, உங்கள் விசுவாசம் உள்ள அப்படி official letter தானே, official letter, formal letter, official letter, below that you have to write your name, இதுக்கு இல்ல yours sincerely என்று போட்டு அதுக்கு இல்ல name பேர் எழுதணும். Well children, let me read another model answer for the same question. அதே வினாவுக்கு இன்னொரு மாதிரி விடை. You have to write your address, writer's address, sender's address, below that the receiver's address, எழுதுற ஆள் அனுப்புற ஆள் அட்ரஸ் மேல அதுக்கு இல்ல டேட்டா போடணும், அதுக்கு இல்ல receiver's address பெறக்கூடிய ஆள் அட்ரஸ், and then the heading, dear sir, heading, request for information on children's books, சிறுவர்களுக்கான புத்தகங்கள் சம்பந்தமான தகவல்களுக்கான வேண்டுகோள். I would like to purchase, நான் கொள்வனவு செய்ய விரும்புகிறேன், some English story books, கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் கதை புத்தகங்களை, from your bookshop, உங்களுடைய புக் ஷாப்பில் இருந்து, as our English teacher asked us to read some story books, எங்களுடைய இங்கிலீஷ் டீச்சர் கொஞ்சம் ஸ்டோரி புக்ஸை வாசிக்குமாறு கேட்டுள்ளபடியினால், I would be very much thankful, நான் மிக நன்றியுடையவனாக இருப்பேன், if you could send me, எனக்கு அனுப்ப முடியும் என்றால், the price catalog, ஒவ்வொரு புக்ஸுக்கும் அந்த புக்ஸோட விலை, புக்கோட டைட்டில், புக்கோட பேர், அதோட விலை, the mode of payment, பணம் செலுத்துகிற முறை, and the delivery charges, விநியோகிப்பதற்கான கட்டணங்கள், as some of my friends are also willing to buy some English story books, என்னுடைய சில நண்பர்களில் சிலர் கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் ஸ்டோரி புக்ஸ் வாங்க விரும்புகின்றபடியினால், I would be very much obliged, நான் மிக நன்றியுடையவனாக இருப்பேன், if you could provide me, எனக்கு வழங்க முடியும் என்றால், with the books at a reasonable price, சாதாரணமான ஒரு விலைக்கு தர முடியும் என்றால், please be kind enough to send me a favorable response, சாதகமான ஒரு பதில அனுப்புமாறு அன்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். Thank you, yours sincerely, Sanidu Rala Panawa. Try and answer A or B. Only one, not both. ஒன்றுக்கு ஆன்சர் எழுதணும், ரெண்டுக்கும் அல்ல, AB ரெண்டுக்கும் அல்ல, AC ஒன்றுக்கு. O அல்லது B part. The following bar graph, கீழ்வரும் bar வரைவு, shows காட்டுகிறது the results of a survey, ஒரு சர்வேட ரிசல்ட்ஸை காட்டுகிறது, conducted நடத்தப்பட்ட among 100 grade 11 students, 11ஆம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கு இடையில் நடத்தப்பட்ட in a school, ஒரு பாடசாலையில், about the choice of the subjects, அவங்களோட பாடங்களோட தெரிவு பற்றி, for advanced level streams, advanced level அந்த ஸ்ட்ரீம்ஸுக்கு, ஆர்ட்ஸ், காமர்ஸ், சயின்ஸ் இருக்குதான ஒவ்வொரு துறை, ஸ்ட்ரீம்ஸ். ஸ்டடி த சார்ட், இந்த ஆய்வு செய்யுங்க அட்டவணையை, இந்த சார்ட்டை, சார்ட்
and write a description. ஒரு description விவரம் எழுதுங்க about their choices. அவங்களோட choice பற்றி, தெரிவுகள் பற்றி, choices. The following words, கீழ்வரும் சொற்கள் will help you, உங்களுக்கு உதவும். More, most, less, least, equal, highest, lowest, higher, lower, and look at the bar graph here. Start like this. இவ்வாறு நீங்கள் தொடங்கணும் என்று தந்திருக்கு. Right, pause a little bit. Pause. Now let's take a look at this model answer. The above bar graph, மேலுள்ள bar graph shows, காட்டுகிறது the choice of the subjects, பாடங்களோட தெரிவு பற்றி, பாடங்களோட தெரிவை of grade 11 students in a school, ஒரு பாடசாலையில் 11ஆம் ஆண்டு மாணவர்களின். The vertical axis, செங்குத்து அச்சு, denotes, விவரிக்கிறது, காட்டுகிறது the number of students, மாணவர்களோட எண்ணிக்கையை. And the horizontal axis, கிடை அச்சு, shows, காட்டுகிறது the subjects, பாடங்களை. According to the graph, இந்த வரைவின் பிரகாரம் the highest number of students, கூடுதலான மாணவர்கள் like to study biology, biology படிக்க விரும்புகிறாங்க. Which அது is 30, அது 30ஆக இருக்கிறது. The lowest number of students, ஆக குறைவான மாணவர்கள் like to study music, மியூசிக் படிக்க விரும்புகிறாங்க. The lowest number, least, ஆக குறைவானவர்கள், least or lowest. Which is 10, அது 10ஆக இருக்கிறது. An equal number, equal means சமனான, an equal number of students, ஒரு சமனான எண்ணிக்கை மாணவர்கள் like IT, விரும்புகிறாங்க IT, and accounting, IT accounting ரெண்டும். Which is about 12 age, which அது is இருக்கிறது about 12 age, கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொன்றும் 12ஆக. The number of students, மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை who like art, the number of students who like art is 20, ஆர்ட் விரும்புகிற மாணவர் எண்ணிக்கை 20. It is lower, அது குறைவாக இருக்கிறது than that of maths, IT, accounting and music. இப்போ maths, IT, accounting, music கை விட அது குறைவாக இருக்கிறது. lower, குறைவாக, than விட, இவற்றை விட. In conclusion, முடிவாக, more number of students, அதிகமான மாணவர்கள் prefer, விரும்புகிறாங்க to study biology and art, பயாலஜியும் ஆர்ட்டும். while, அதே நேரம், less number of students, less number of students, குறைவான மாணவர் எண்ணிக்கையான மாணவர்கள் like, விரும்புகிறாங்க other subjects. To question number 16, test number 16, write on one of the following, கீழ்வருவனவற்றில் ஒன்றை பற்றி எழுதணும். use about 200 words, 200 சொற்கள் கிட்டத்தட்ட பாதிக்கணும். A, an article, ஒரு ஆக்கம் to the junior observer on the following topic, கீழ்வரும் தலைப்பில் ஜூனியர் அப்சர்வருக்கு. பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டி, பொது சொத்து, பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டி belongs to all of us, எங்கள் அனைவருக்கும் சொந்தமாகுது, belongs. You may include the following, கீழ்வருவனவற்றை உள்ளடக்கலாம். What public property means, பொது சொத்துண்டா என்ன? Some examples, சில உதாரணங்கள், schools, buses, trains, etc. Number 2, use of public property, use of public property, பொது சொத்துல பிரயோசனம். How to protect them, இவற்றை எவ்வாறு பாதுகாக்கிறது? எக்ஸாம்பிள், உதாரணம், awareness programs for school children, ஸ்கூல் பிள்ளைகளுக்காக awareness programs, அறிவூட்டும் செயற்பாடுகள். Test number 16. Now here there are some methods
to write essays. One of them is this cluster method. Cluster method. For example, cluster means branch. Cluster, branch. For example, if there is a tree like this. See, a tree has several main branches. Like this. And each main branch has sub-branches like this. Enlarge it. Focus on the board. Enlarge it. Enlarge பண்ணுங்க. See, public property belongs to all of us. That is the heading. That is the root, where, or stem, tandillati, stem, lati, alladu, or root. Each subheading can be a main branch. Okay. What public property means? This branch. School. There can be some sub branches. Schools, buses, trains, etc. See, sub branches. Main branch. Examples. Main branch. Sub branches. School, buses, trains, like that. Here, another branch. Use of public property. Main branch. Use of public property. பொதுச்சொத்துட பயன்பாடு. Right? In each sub branch, ஒவ்வொரு கிளையிலே உங்களுக்கு ஒவ்வொரு பயன்பாடு எழுதலாம். ஒவ்வொரு பயன்பாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு பந்தி. For each use, you can write a small short paragraph. For each use, ஒவ்வொரு பயன்பாட்டுக்கும் a short paragraph you can write. Next branch, how to protect. Another branch, a main branch, how to protect. For example, awareness programs for school children, school பிள்ளைகளுக்கு awareness programs. Another branch for parents, for adults, and so on. This is called cluster or branch method. For each subheading, you can write a short paragraph. ஒவ்வொரு உபதலைப்புக்கும் ஒரு short paragraph உங்களுக்கு எழுதணும். Now, let's read a model answer. Here, come forward. Let's read this model answer. Flash. Here. Okay. Right. Can I have it? Right. Dear editor, public property பொதுச்சொத்து belongs to all of us. எங்கள் அனைவருக்கும் சொந்தமாகுது. Public property பொதுச்சொத்து means அதோட அர்த்தம் the property that is used by the general public. பொதுமக்களால் பயன்படுத்தப்படக்கூடிய ஒன்று. Places such as means of transportation, போக்குவரத்து சாதனங்கள், அதோட இடங்கள். For example, bus station, railway station, bus stand, airport, government buildings, அரசாங்க கட்டிடங்கள், including schools, banks, hospitals, police stations, cooperative shops, ministries, அமைச்சுக்கள், and vehicles, வாகனங்கள் are some of the property used by people. இவைகளெல்லாம் மக்களால் பயன்படுத்தப்படக்கூடிய சிலது. They are for the benefit of all the members of our society. எங்களுடைய சமூகத்தின் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் நன்மை தரக்கூடியது, நன்மைக்காக இருக்கிறது. Some people or youngsters, சில ஆட்கள் அல்லது இளைஞர்கள், ஆக வயசுல குறைஞ்ச ஆட்கள், youngsters damage பண்றாங்க the public property for several reasons, பல்வேறு காரணங்களுக்காக.
on the one hand ஒரு பக்கத்துல some people think சிலாக்கள் நினைக்கிறாங்க that public property belongs to the government, பொது சொத்து அரசாங்கத்துக்கு தான் சொந்தமாகிறது என்று அவங்க நினைக்கிறாங்க. therefore anyway they think அவங்க நினைக்கிறாங்க that it is the responsibility of the government to maintain them, அவைகளை பராமரிப்பது அரசாங்கத்தின் பொறுப்பு என்று நினைக்கிறாங்க. people who destroy public property, பொது சொத்தை அழிக்கக்கூடியவர்கள் have a different kind of mentality, அவங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசமான மனோநிலை, மென்டாலிட்டி, மென்டல் attitude, மனோநிலை காணப்படுகிறது. அவர்கள் either do it for fun, ஒன்றோ ஃபன்னுக்காக, வேடிக்கை வினோதத்துக்காக செய்கிறாங்க, or with a hatred, அல்லது ஒரு வெறுப்போடு செய்கிறாங்க, towards society, சமூகத்தின் மீதான ஒரு வெறுப்போடு செய்கிறாங்க. they do not feel that public property belongs to all of us, எங்கள் அனைவருக்கும் சொந்தமானது பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டி என்பதை அவர்கள் உணர்வதில்லை. so எனவே they think, அவங்க நினைக்கிறாங்க, they are not included, அவங்க உள்ளடங்குறல்ல in the present society, தற்கால சமூகத்தில் அவங்க உள்ளடங்குறல்ல நினைக்கிறாங்க. on the contrary, அதற்கு மாற்றமாக the parents, பெற்றோர்கள், and caretakers, பாதுகாவலர்கள், of youth, இளைஞர்களின், who damage public property, பொது சொத்தை டேமேஜ் பண்ணக்கூடிய இந்த இளைஞர்களோட கார்டியன்ஸ், கேர்டேக்கர்ஸ், பேரண்ட்ஸ், இவங்க have a responsibility, இவங்களுக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்குது, to look after them, அவற்றை பாதுகாக்க, with close family relationships, நெருக்கமான குடும்ப உறவுகளுடன். some youngsters, சில இளைஞர்கள், get mixed with bad company, அவங்க பேட் கம்பெனி, மோசமான ஆக்களோட அவங்க சேர்ந்து கொள்வாங்க. and they need love, அவங்களுக்கு தேவை love and protection, அவங்களுக்கு அன்பு, இரக்கம், பாதுகாப்பு தேவை. to get away from such relationships, இப்படிப்பட்ட உறவுகளில் இருந்து அவங்க தூர விலகி செல்வதற்கு. if the responsible people can give love, protection and care, பொறுப்புள்ளவர்களால் கொடுக்க முடியும் என்றால், என்ன கொடுக்க முடியும் என்றால் love, protection and care, அன்பு, பாதுகாப்பு, கவனிப்பு, இதுகளை கொடுக்க முடியும் என்றால். to those who do anti-social work, anti-social activity, சமூகத்துக்கு எதிரான செயற்பாடுகளை செய்யக்கூடிய இவங்களுக்கு இப்படி அன்பு, பாதுகாப்பு, கவனிப்பு இதை கொடுக்க முடியும் என்றால் they can be corrected easily, இவர்கள் இலகுவாக திருத்தப்பட முடியும். the adults can get the youth to participate in social welfare activities, adults, வயதுக்கு வந்தவர்கள் இளைஞர்களை கலந்து கொள்ள வைக்க முடியும், சமூகத்துக்கு நலன் தரக்கூடிய செயற்பாடுகளில் அவர்களை ஈடுபடுத்த. by doing so, அவர் செய்வதன் மூலம் we can give such vandals a sense of belonging and a feeling of importance in their society, அவங்களோட சமுதாயத்தில் a feeling of importance, அவங்க முக்கியமானவர்கள் என்பதனை உணரக்கூடிய என்ற ஒரு உணர்வு அவங்களுக்கு உண்டாக்க முடியும். a sense of belonging, அவங்க இந்த சமுதாயத்துக்கு சொந்தமாகிற என்ற ஒரு உணர்வு. யாருக்கு? இந்த வேண்டல்ஸ், அழிவு நாசங்களை, பொது சொத்துக்களை அழிக்கக்கூடியவர்கள், இப்படிப்பட்ட வேண்டல்ஸ், என்ற அழிவு, பொது சொத்துக்களுக்கு டேமேஜ் உண்டாகக்கூடியவர்கள், இவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும். at school level, ஸ்கூல் மட்டத்தில் also we can recognize students who destroy school property, ஸ்கூல் ப்ராப்பர்ட்டியை அழிக்கக்கூடியவர்களை அடையாளம் காண முடியும். by breaking chairs, கதிரைகளை உடைப்பதன் மூலம், water taps, தண்ணி டேப்ஸ், and scribbling on furniture, தளபாடங்களில் கிறுக்கிற, அங்கங்கே சும்மா இந்த குத்துற, கீற, scribbling. in addition to that, அதுக்கு மேலதிகமாக we can organize awareness programs, அறிவூட்டும் செயற்திட்டங்களை ஏற்பாடு செய்ய முடியும். for educating the misbehaving students, மோசமாக நடந்து கொள்ளக்கூடிய மாணவர்களுக்கு கல்வியூட்டுவதற்காக. we should create patriotic feelings, தேசப்பட்டு உணர்வுகளை நாங்கள் உண்டாக்கணும். towards public property,
பொதுச்சொத்து சம்பந்தமாக அதனை நோக்கி ஐ திங்க் நான் நினைக்கிறேன் எவ்ரி சிட்டிசன் ஒவ்வொரு பிரஜையும் ஹேஸ் அன் ஈக்குவல் ரைட், ஒவ்வொரு பிரஜைக்கும் ஒரு சமனான உரிமை இருக்கிறது டு யூஸ் பாவிக்க அண்ட் ப்ரொடெக்ட் த பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டி, பொதுச்சொத்தை பாதுகாப்பதற்கு. ஃபைனலி இறுதியாக we should make them feel, நாங்கள் அவர்களை உணர வைக்கணும் that the public property பொதுச்சொத்து belongs சொந்தமாகுற not only to all of us, எங்கள் அனைவருக்கு மாத்திரமல்ல but also to the future generation too, எங்களுக்கு பிறகு வரக்கூடிய எதிர்கால சந்ததிக்கும் கூட இது சொந்தமாகுற என்பதை நாங்கள் we should make them feel, அவர்களை நாங்கள் உணர வைக்கணும்.